예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 카멀라 해리스의 대통령 후보 지명 수락 후보 수락 연설이요. 예, 어제 있었는데요. 8월 23일 날 있었는데 그것을 전문을 다뤄보겠습니다. 그래서 full transcript of Kamala Harris's Democratic Convention speech 이렇게 되어 있고요. 뉴욕 타임스에서 정리한 건데. full transcript of Kamala Harris's Democratic Convention speech. 민주당 전당대회 연설의 full script다 이거죠. The Vice President's remarks lasted roughly 35 minutes. 카멀라 해리스 지금 현재 부통령이죠. 부통령의 연설이죠. 발언이 lasted 지속되었다. 대략 35분 동안이요. 이거 원래는 이제 for 하셔야 되는데 생략하고 대략 35분 동안 지속되었습니다. On the final night of the convention in Chicago. 이 night이 수식이 되면 on입니다. 수식이 안 되면 at night처럼 at이고요. 수식이 되니까 on the final night of the convention in Chicago. 시카고에서 열린 전당대회의 마지막 날 밤에 지금 우리가 35분짜리를 다뤄야 되는데 Vice President Kamala Harris accepted the presidential nomination 수락했다요. 대통령 지명을 of the Democratic Party 민주당의 during a speech 연설 중에 before a packed United Center packed 사람으로 가득 찬 United Center 시카고 불스의 경기장이죠. 사람으로 가득 찬 이 강당에서 on Thursday in Chicago 시카고에서 목요일 날 This is a transcript of Vice President Kamala Harris' speech on Thursday night 목요일 날 밤에 있었던 연설문 트랜스크립트인데 in which 이 연설문에서 위쳐선 의사는 스피치라고 해야 돼요. 연설문에서 she formally accepted 공식적으로 수락했습니다. The Democratic Party's nomination 그 지명을 대통령직을 위한 지명을 공식적으로 수락했습니다. Okay, let's get to business. 처음에 이제 한참 동안 한 5분쯤은 계속 들었을 겁니다. 막 박수 치고 막 야단이 났는데 이제 박수 좀 그만 치고 let's get to business. 이제 일 좀 합시다. 연설문 해야 되겠죠. 연설을 해야 되기 때문에 이제 일 좀 하자 이거죠. Let's get to business. All right. So let me start by thanking. 무엇으로 시작하다죠. 우선 thanking. 감사의 뜻을 표하는 것으로 시작하겠다. 그죠? My most incredible husband, Doug. 남편이요. 가장 믿을 수 없을 만큼 아주 훌륭하다는 뜻이죠. 믿을 수 없을 만큼 가장 훌륭한 남편 Doug한테 for 무엇에 대해서 for being an incredible partner to me. 믿을 수 없을 만큼 훌륭한 파트너가 나한테 된 것에 대해서 돼준 것에 대해서 an incredible father to Cole and Ella 이 두 딸에게 그 다음에 happy anniversary 그 다음에 10주년이라고 그러죠. 10주년 결혼 기념일 축하한다 이거죠. 둑이 별명이 둑인가 봐요. 둑가 I love you so much. To our President Joe Biden. 두 번째로 첫 번째 남편, 두 번째는 조 바이든 대통령한테 감사드린다 이거죠. When I think about the path that 다음과 같은 그런 길, 노선을 생각할 때 that we have traveled together, 조 바이든 아저씨, 우리가 we have traveled together, 우리가 그동안에 3년 6개월 동안 같이 여행을 해왔죠. 그 여행을 해온 우리가 밟아온 그 노선들을 생각할 때 I'm filled with gratitude. 나는 감사함으로 가득 찬다 이거죠. Your record is strong. 당신의 그 실적, 대통령으로서의 실적이 아주 이례적이다. 아주 특별하다 이거죠. As history will show. 역사가 보여줄 것처럼. And your character is inspiring. 그리고 당신의 인격이 inspiring. 우리 모두한테 영감을 불어넣습니다. And Doug and I love you and Jill. 당신과 당신의 부인 Jill한테 우리 부부가 감사가 아니고 사랑한다 이거죠. And we are forever thankful to you both. 둘 다에게 당신네 둘 다에게 영원히 감사합니다. 다음에 세 번째 to coach Tim Walz 부통령 후보에게요. You are going to be an incredible vice president. 당신 아주 멋진 부통령이 되실 겁니다.
And to the delegates, 그 다음에 네 번째로 to the delegates, 대의원 여러분 and everyone who has put your faith in our campaign. 그리고 모든 사람들인데 어떤 사람이냐? Put your faith in our campaign. 여러분들의 신뢰를 우리 캠페인에, 우리의 선거운동에 보내준, 여러분의 신뢰를 부여한, 여러분의 신뢰를 보내준 모든 분들에게 고맙다 이거죠. Your support is humbling. 여러분의 지원이, 여러분의 지지가 is humbling. 하면 겸손하게 만든다 이거죠. 저를 아주 겸손하게 만들어요. 예, 여러분의 아주 많이 쓰는 형용사입니다. humble, 남을 겸손하게 만들다 라는 동사에서 나온 현재분사 형용사로 나를 humble하게 만들어요. 아주 겸손하게 만듭니다. So America, 그래서 미국 여러분, 미국인 여러분, the path that led me here in recent weeks, 최근 몇 주 동안 나를 이곳까지, 대통령 후보 자리까지 인도한 그 길은 was no doubt, 의심의 여지 없이 unexpected, 예상치 못했던 겁니다. But I'm no stranger to unlikely journeys. 그러나 나는 stranger가 아니에요. 이거 있을 것 같지 않은, 가능하지 않을 것 같은 이 여정에 내가 stranger가 아닙니다. 내 인생에 있어서 여러 번 도저히 있을 것 같지 않은 그런 journey를 내가 겪어온 사람입니다. So, 그래서 내 엄마, our mother, 우리 엄마, 왜냐면 청중 속에 자기 여동생도 있는 거 아니까 my mother 했다가 our mother 하죠. 우리 엄마가 샤말라 해리스인데 had one of her own, 자기 자신의 journey를 가지고 있었습니다. And I miss her every day. 그리고 나는 매일 엄마가 보고 싶다는 거죠. And especially right now. 그리고 특별히 지금 And I know, 그리고 내가 잘 알고 있습니다. She's looking down smiling. 하늘에서 나를 미소 지으면서 내려다보고 있다는 거. I know that. 확실히 알고 있어요. So my mother was 19. 내 엄마가 19살이었습니다. When she crossed the world, 이 세상을 가로질러 alone, 혼자서 말이에요. Traveling from India to California, 인도에서 캘리포니아로 여행할 때요. With an unshakable dream. 그때 엄마는 흔들릴 수 없는 꿈을 가지고 있었습니다. Unshakable, 흔들릴 수 없는 꿈을. 무슨 꿈이냐? To be the scientist, 과학자가 되겠다는 겁니다. 어떤 과학자 who would cure breast cancer. 유방암을 치료해줄 과학자가 되겠다는 꿈을. Unshakable, 흔들릴 수 없는 꿈을 가지고 인도에서 캘리포니아로 오셨습니다. When she finished school, 학교 수업을 다 마쳤을 때, 학업을 마쳤을 때, she was supposed to return home. 그 고향으로 돌아가도록 돼 있었습니다. 고국으로 돌아가도록 돼 있었어요. be supposed, 뭐 하도록 돼 있었다? To a traditional arranged marriage. 전통적인 중매 결혼을 위해서. But as fate would have it, 그러나 운명적으로 또는 공교롭게도 이 말이에요. As fate would have it. 수고로 운명이다 이제. 그 공교롭게도 또는 운명이 그렇게 점지해 놓은 것처럼 she met my father Donald Harris. 엄마가 나의 아빠 도널드 해리스를 만나는데 도널드 해리스는 student from Jamaica. 자메이카에서 온 학생이었습니다. They fell in love. 사랑에 빠졌고 and got married. 결혼했고 and that act of self-determination. 그러한 행동 self-determination. 그런 자주적인 자기주도적인 행동이요. 자기결정권에 이러한 행동이 made my sister Maya and me. 내 sister 마야와 나를 만들었다 이거지. 물론 카밀라 해리스가 큰딸이고 그 다음에 마야가 나왔죠. Growing up, 자라면서 we moved a lot. 우리는요 많이 이사 다녔습니다. I will always remember that. 나는 항상 다음과 같은 걸 기억할 거다. 나 다음 같은 걸 잊어버리지 않을 거야. Big Mayflower truck. 아주 큰 메이플라워 회사의 그 이삿짐 트럭이요. packed with, 무엇으로 가득 찬 트럭이냐? all our belongings, 우리 모든 소지품들이 가득 찬 그런 메이플라워 트럭. ready to go, 출발 준비가 다 돼 있는 그런 이삿짐 센터 트럭. to Illinois, to Wisconsin, and wherever our parents' jobs took us. 일리노이주로도 이사가고 위스콘신에서도 가고 위스콘신으로도 오고 캘리포니아에서 아주 멀리 오는 거죠. 그 다음에 그러니까 미드웨스트, 미국의 중서부까지 오는 거죠. 캘리포니아에서 서부에서 and wherever our parents' jobs took us. 그리고 우리 부모들의 일자리가
그러니까 아버지 엄마가 둘 다 이제 학교에서 대학에서 근무하시니까 그들의 일자리가 우리들을 데리고 오는 어디라도 우리가 이상했다는 거죠. My early memories of parents together, 우리 엄마 아빠가 같이 있는 것에 대한 나의 아주 이른 시절의 그 추억은 are very joyful ones, 매우 즐거운 추억입니다. 즐거운 추억이에요. A home filled with laughter and music. 가정이 이제 웃음소리와 음악으로 가득 차 있는 가정이었습니다. Aretha, Coltrane and Miles, 가수들이 다 흑인 가수들인데, and at the park, 그리고 공원에서는요, my mother would say, 피크닉을 가면 공원에서 my mother would say, would는 과거의 습관을 나타냅니다. 내 엄마는 다음과 같이 말하곤 했어요. Stay close. 멀리 가지 말고 가까이 좀 있어. 가까이 있는 상태로 계속 있으라고. 멀리 가지 마. But my father would say, 근데 내 아빠는 다음과 같이 말하곤 했습니다. As he smiled, 미소를 지으면서 run, 카멜라, run. Don't be afraid. 겁내지 마. Don't let anything stop you. 다른 건 아니지만 어떤 것도 너를 멈추게 하도록 허용하지 마. From my earliest years, 그래서 나의 아주 어린 유년 시절부터 he taught me to be fearless. 나의 아빠는 나에게 겁이 없도록 가르쳤습니다. But the harmony between my parents didn't last. 그러나 내 부모님들 사이의 그 화합이 didn't last. 오래 계속되지 못했습니다. 지속되지 못했어요. When I was in elementary school, 초등학교 때 they split up. 별거했고, and it was mostly my mother who. 그래서 who이 하는 것은 주로 내 엄마였습니다. Who raised us. 우리 둘을, 나하고 내 여동생을 키운 것은 주로 엄마였습니다. Before she could finally afford to buy a home, 마침내 주택 하나를 구입할 수 있을 능력이 있을 때까지 전에는요, afford to, 무엇을 부담하다죠. 주택을 하는 걸 부담할 수 있을 전에는 she rented a small apartment in the East Bay. East Bay에 있는 한 아파트먼트를 임대했습니다. 미국에서는 아파트에 살면 이제 거지지요. 왕거지는 아니고, 중산층이지만 좀 중산층에서 좀 아주 밑에 있는 거예요. 이스트 베이는 샌프란시스코의 동쪽인데요. In the Bay, 이 베이 에리아에서 샌프란시스코 쪽에서요, you either live in the hills, 그러니까 샌프란시스코가 그 경사가 굉장히 심한 것으로 유명하죠. 여러분들은요, 이 언덕에 살든가 아니면은 편편한데 낮은 저지대에 살든가 둘 중 하나입니다. either A 또는 B예요. 여러분들은 고지대에 살든가 아니면 저지대에 살든가. We lived in the flat. 우리는 저지대에 살았습니다. A beautiful working class neighborhood. 아주 아름다운, 그리고 주로 근로에 종사하는 working class의 동네인데, 거기에는 어떤 사람들이 살았냐? firefighters, 소방관, nurses, 간호사, 그 다음에 건설 기능공들, all who tended their lawns with pride. 이 모든 우리 이웃 사람들은 어떤 사람들이냐? tended their lawn, 그들의 잔디를 tended, 돌보았는데 with pride, 자부심을 가지고. 이렇게 가난한 동네, 저지대에 살았지만 나름대로 다 자부심을 가지고 일을 하는 사람들이었다 이거죠. My mother, she worked long hours. 다시 한번 반복해가지고, 정식 라이팅에서 이렇게 하면 안 되죠. 그냥 이거 빼고, 내 엄마는 아주 장시간 근무를 했습니다. And like many working parents, 그리고 많은 직장을 가진 그 부모들처럼, she learned on a trusted circle. She learned가 아니고, 기대다지요. 누구한테 기대했냐? Trusted circle. 그 신뢰받는 circle of people입니다. 일련의 사람들이요. 그러니까 circle이라는 게 그룹이나 마찬가지죠. 그 신뢰받는, 우리 엄마가 철석같이 믿는 일단은 사람들한테 의존했는데 뭐 하기 위해서 to help raise us. 우리 둘을 키우는데 도움을 좀 주도록 이웃 사람들한테 의존했다는 겁니다. Mrs. Shelton이 있었고요. who ran the daycare below us. 우리 집 아래층에서 데이케어 센터를 운영했어요. 유아원을 운영했다 이겁니다. And became a second mother. 그리고 두 번째 엄마가 됐어요. 엄마나 뭐 다름없는 그런 존재가 되었습니다. Uncle Sherman도 있었고, and Mary, Uncle Freddie, 그 다음에 Auntie Chris. Auntie는 informal English에서 Auntie나 마찬가지고요. Chris. None of them family by blood. 그들 중에 누구도 혈통으로 가족은 아닙니다. And all of them. 그리고 그들 모두 사랑에 의한
가족이었습니다. Family who taught us, 그들은 우리들한테 이거 나하고 내 여동생한테 무엇을 가르친 우리의 그 사랑에 의한 가족이냐면 how to make gumbo. 감보는 이제 감보는 루이지애나주의 루이지애나 쪽에 이제 감보가 그러니까 루이지애나 쪽에 가면 이제 한번 먹어볼 만한 건데 먹어봤더니 뭐 죽 비슷하고 별 볼일 없는데 뭐 해물죽 비슷한 겁니다. 이제 그래서 아주 그 전통적인 루이지애나 이 사람들 좁고 복잡한 사람들인데 하여튼 뭐 여러 문화가 합쳐져 가지고 생긴 이제 그 요리 이름입니다. 요리요. 그래서 이 건보를 어떻게 만들 것이냐. 그러니까 이 이웃 사람들 중에 그쪽 남쪽에서 온 사람들이 있었기 때문에요. 이 감보는 그리고 또 카리브해에서도 그쪽에 있는 흑인들도 많이 먹을 겁니다. 그 다음에 how to play chess. 체스 하는 것도 배웠고요. Sometimes even let us win. 그리고 가끔은요, 우리가 승리하도록 허용했습니다. 이거 어려운 일이에요, 이거. 우리가요, 우리한테 사기를 북돋우기 위해서 일부러 져주는 거예요. 이거 참 어려운 겁니다. 여러분, 장기 바둑 두는지 몰라도, 예를 들면 바둑이요, 누구한테 일부러, 예를 들면, 나이 많은 분한테 일부러 져준다? 그럴 수 있는 분은 참 훌륭하신 분이죠. 저는 전혀 그런 인품을 갖지 못한 사람인데, 일부러 져주는 거. 가끔은 져줬다 이거죠. Family who loved us. 이 사람들은 우리를 사랑했던 이웃들입니다. Believed in us. 우리를 철석까지 믿었어요. And told us. 그리고 우리한테 뭐라고 그랬냐면 We could be anything and do anything. 너네 둘은 무엇이라도 될 수 있고 어떤 일이라도 할 수 있어. 나중에 커서 말이야. They instilled in us something. 그 이웃 사람들은 우리들에게 instill, 주입을 했다는 거죠. The values they personified. personified 하니까 개인적으로 실제로 행동으로 보여주는 가치관들을 우리들한테 주입을 시켜줬어요. 네, personified. 직접 그거를 입으로 조잘조달만 되는 게 아니고 embodied 실제로 보여주었다는 겁니다. 그것을 몸으로 보여준 가치관들을요. 즉 그 가치관들이 뭐냐면 커뮤니티, 지역사회 정신, faith 신앙, and the importance of treating others 다른 사람을 취급하는 것의 중요성, 어떤 식으로 취급하니 어떤 식으로 양태죠. You would want to be treated. 당신이 취급되어지기를 원하는 그런 똑같은 방식으로. 예수님 말씀이죠. 똑같은 방식으로 남을 대접하는 거예요. With kindness, respect and compassion. 다른 사람을 친절과 존중과 그 다음에 compassion, 공감의 상태, 공감의 마음을 가지고 공감의 마음을 가지고 남을 대하라는 거죠. My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman. 내 엄마는 아주 영리한 5 foot tall brown woman. 5 foot tall이면 그렇게 크지는 않습니다. 그리고 피부가 갈색인 여성이었는데 with an accent. 인디언 액센트요. 인도 사람들 영어. 인도 사람들 그 액센트 있죠. 그런 액센트를 가진. And as the eldest child. 그리고 as the eldest child. 그리고 큰 딸로서 I saw 나는 목격했습니다. How the world would sometimes treat her. 이 세상이 would, 과거의 습관을 나타내요. 가끔은요, would sometimes treat her. 우리 엄마를 어떤 식으로 대접하는지를 나는 직접 내 눈으로 목격한 사람입니다. 알아요. 나는요, 다 알아요. 얼마나 차별대우 받았는지. But mother never lost her cool. 그러나 내 엄마는 한 번도 냉정함을 잃어본 적이 없어요. She was tough. 그녀는 아주 tough했습니다. courageous, 용기 있는 사람이었어요. 용기가 있어요. A trailblazer, 그리고 선구자입니다. 남의 트레일을 쫓아가는 사람이 아니고 트레일을 만들어요. 선구자입니다. In the fight for women's health, 여성의 건강을 위해서 투쟁하는 데 있어서 예를 들면 breast cancer라든가 유방암이라든가 여성의 헬스를 위해서. And she taught Maya and me. 그리고 엄마는 우리 두 딸에게 레슨을 가르쳤는데 어떤 레슨이냐면 미셸 mentioned the other night. 미셸 오바마가 요전날에 언급했던 그 똑같은 레슨을 가르쳤는데 she taught us 뭘 가르쳤냐 하면 never complain about injustice. 불의에 대해서 네가 피부 색깔이 어쩌고 저쩌고 해가지고 가난하고 그런 불의에 대해서 그렇기 때문에 당하는 이 불의에 대해서 불평하지 마.
But do something about it. 그 불의에 대해서 뭔가 조치를 취해라 이거지. 액션을 취해라 이거지. Do something about it.